Exodus chapter 5. ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ। Now, afterward, Moses and Aaron went in and told King Pharaoh, "Thus said the Lord God of Israel." ଏକ ପଦ ଅନନ୍ତର ମୋଶା ଓ ହାରଣ ପ୍ରବେଶ କରି ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। And Pharaoh said, ତହିଁରେ ଫାରୋ କହିଲେ, Who is the Lord, ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ, that I should obey his voice, ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର କଥା ମାନି and let Israel go? ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? I know not the Lord, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, neither will I let Israel go. ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ। Who is the Lord? ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? Now, my dear friends, this was the question which a great king asked in 1500 BC. ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବା Who ପଚାରିଥିଲେ, is the Lord? ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? Now, that question can be asked in India today. ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଇପାରିବ। Who is the Lord? ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ? Is it not a great shame and disgrace in the 21st century that millions of people do not know who the Almighty God is? ଏଇ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ'ଣ ଅପମାନଜନକ Many ନୁହଁ? years ago, ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ a family, destitute family, met me. ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନିରୀହ ପରିବାର ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। They said, ସେମାନେ କହିଲେ, the river has washed away all our belongings and our dwelling. ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନଦୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଭାସି ଯାଇଛି ବା ନଦୀ ନଷ୍ଟ କରିଛି। Many people are suffering today, ଆଜି ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, and many of these regions up here know the suffering from floods. ପୁଣି ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଆଜି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। Now we think, many people in India think, ଆମମାନେ ଭାରତର ଅନେକ ଲୋକ ଏ କଥା ଭାବୁଛୁ, well, America is a wonderful place. वा ଆମେରିକା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଶଟି ବୋଲି। Now I am saying to myself, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏ କଥା କହୁଛି, when America departed from God's word ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେଉଛି ବା ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, and the new president has once again made available money for abortions, ପୁଣି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଗର୍ଭପାତ ନିମନ୍ତେ ଟଙ୍କାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଉଥରେ କରିଛନ୍ତି, total disregard for human life, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, the curse of God comes upon such nations. ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଆସୁଛି। Who is the Lord? କିଏ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ? Now, God had to show Pharaoh, that king of that highly civilized country, who the Lord was.
उच्च सभ्यता संपन्न सेई देशर राजा फारोଙ୍କୁ परमेश्वर निजे कहिबा आवश्यक रहिछि जे से किए This country needs to know who the Lord is. एई देश आवश्यकता करे जानिबा पई जे सदाप्रभु किए Those that call themselves Christians जो माने निजको ख्रिस्टियन बोली कहंती have hidden Jesus. प्रभु जीसुଙ୍କୁ समाने लुचेई रखिछंती बा गुप्त करी रखिछंती How sad. केते दुखर कथा The choir sang, गायक माने गीत गांती who will go as a volunteer, किए स्वेच्छासेवी भाବରେ who जीव will be a soldier for Jesus. जीसुଙ୍କ निमंते किए जणे सैनिक हबो Now, I want everyone who sang that song to ask that question themselves. मु चाहे जो माने ई गीत बोली छंती से माने मध्य निजको ई प्रश्नटी पचारंतु Will I be a missionary? मु कोन जणे मिशनरी हेबी कि Will I be a volunteer? मु जणे स्वेच्छासेवी हेबी कि My dear friends, मोर प्रिय बंधु माने I want you to know that I first preach to myself. मु आपण मानकु ए कथा जणैबा पई चाहे जे प्रथमे मु निज पई बा निजको प्रचार कली Every week I preach to millions of people प्रति सप्ताह रे लक्ष लक्ष लोकंग निकटरे मु प्रचार करे in all the continents, ए समस्त महादेश गुडी करे but किंतु I first preach to myself. प्रथमे मु निजको प्रचार कली I humble myself. मु निजको प्रथमे नम्र कली What a sad thing that we should have this question asked. केते दुखर विषय जे आमे एई प्रकार प्रश्न पचारु छु आज Who is the Lord? सदा प्रभु किए Now, nobody stopped us from going into Tibet. तिब्बत को जीवा पई के आमान को बंद करि परिबेनी करूना Sundar Singh साधु सुंदर सिंह went into Tibet at least 20 times. अंतत 20 थर तिब्बत को गले से Though they tried to kill him, जदियो ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ he lifted Jesus. କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇଲେ He showed Jesus. ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖେଇ ପାରିଲେ Now, how many people from this area have ever taken the word of God beyond some of the lower regions of the Himalayas? ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏମିତି କେତେ ଜଣ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ସେଇ ତଳ ସ୍ତର ମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି Now I pray for China. ମୁଁ ଚାଇନା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ We are trying to work in Burma. ବର୍ମାରେ ଆମମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ Of course, we work in Malaysia ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଆମମାନେ ମାଲେସିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ and Indonesia, Singapore, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପୁଣି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମଧ୍ୟ Australia. ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ But କିନ୍ତୁ there are still so many regions ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବାକି where people don't know who is the Lord. ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ବୋଲି But ମାତ୍ର this question is asked in defiance. ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏକ ତୁଚ୍ଛ ଭାବରେ ପଚରା ଯାଉଛି Almost contemptuously. ଏମିତି କି ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ Who is ପ୍ରଶ୍ନ। the Lord? କିଏ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ That I should obey him. ଯେମିତି କି ମୁଁ ତା କଥାକୁ ମାନିବି All right, that is a heathen king ଠିକ ଅଛି ତାହା ଏକ ବିଜାତୀୟ ରାଜା of ancient Egypt who asked that question. ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଯୋଉ ରାଜା କି ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ But people ask that same question in our churches. କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି I will choose adultery. ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି I will keep 2 women. ମୁଁ 2 ମହିଳାକୁ ବା 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିବି I will have abortions. ମୁଁ ଗର୍ଭପାତ କରିବି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବି Who is the Lord? କିଏ ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁ
I will live an unclean life. ଏକ ଅଶୁଚି ଜୀବନ ମୁଁ ଅତିବାହିତ I କରିବି। will go to pornographic sites. ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଉ ମନ୍ଦ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିବି। Who is the Lord? କିଏ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ? I will give my body to fornication. ସମସ୍ତ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେବି। Who is the Lord? କିଏ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ? Be careful, my friend. ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅତି ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ God ହୁଅନ୍ତୁ। will answer that question. ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦେବେ। God showed Egypt who the Lord was. ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମିଶରରେ ଯେ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି। Now the people were in deep bondage ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। and they cried to God. ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। And the Lord said, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, I have seen your bondage. ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧନ ଦେଖିଅଛି। You know, when anybody cries to God, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ Lord, କରେ, why am I in bondage? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଏ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? Why am I a slave to sin? କାହିଁକି ମୁଁ ପାପର ଆଜି ଦାସ ହୋଇ ରହିଛି? Why are my eyes so unclean? କାହିଁକି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଅତି ଅଶୁଚି ଅଟେ? Why are my thoughts like the gutter? କାହିଁକି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଟେ? God will hear you. ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା God ଶୁଣିବେ। will deliver you. ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। Because କାରଣ God loves you. ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। So, friends, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, when these people were suffering, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ, God sent Moses. ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋସାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। And Moses said, Who am I that I should go to Pharaoh? ପୁଣି ମୋସା କହିଲେ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ମୁଁ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବି? I am nobody before this great king. ସେଇ ମହାନ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କେହି ନୁହଁ। But ମାତ୍ର God made use of Moses. ମୋସାଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। You know, when God sent a plague, ଯେତେବେଳେ ଏକ ମହାମାରୀକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ, and locusts ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲା, ate up all that was green in Egypt, ମିଶରରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣର ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଥିଲା, ଘାସ ଥିଲା କିମ୍ବା if you ଶସ୍ୟ ଥିଲା, ନଷ୍ଟ turn କଲା। to Exodus 10th chapter, ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରା ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଖୋଲିବେ, these locusts, 15th verse, 15 ପଦରେ these locusts covered the face of the whole earth, ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ଭୂମିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ, so that the land was darkened, ତେବେ ଦେଶ ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ହେଲା। and they did eat every herb of the land ପୁଣି and all the fruit of the trees ଭୂମିର ତୃଣ which the hail had left, ଶିଳାବୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ସେମାନେ ଖାଇଗଲେ। and there remained not any green thing in the trees କୌଣସି ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଗଲେନି or ଦେଶରେ। herbs in the field କ୍ଷେତ୍ରର through ତୃଣାଦି all the land of Egypt. ପୁଣି ବୃକ୍ଷାଦିର ଫଳ ସବୁ ସମସ୍ତ ଖାଇଗଲେ। Then 16 verse 16, 16 ପଦ, then Pharaoh called for Moses and Aaron in haste, ତ ଫାରୋ ଶୀଘ୍ର ମୋସା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। and he said, ପୁଣି କହିଲେ, I have sinned against your God and against you. ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ Now କଲୁ। therefore forgive, I pray you, my sin only this once, ତେବେ ବିନୟ କରୁଅଛି କେବଳ ଏଇ ଥରକ
ଆମ୍ଭର ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା and କର entreat the Lord your God that he may take away from me this death also. ଓ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଏହି କାଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ This ପରମେଶ୍ୱର death ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର only. ଏଇ ଥରକ ମାତ୍ରକ See, Pharaoh is just like us. ଫାରୋ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ How many times we have said, yes, I have sinned. କେତେ ଥର ଯେ ଆମମାନେ କହୁଛୁ ହଁ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ ବୋଲି And God must forgive me. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି And we go back to that same sin. ପୁଣି ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପାପକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ Now that is Pharaoh. ତାହା ଫାରୋ ଅଟେ। My dear friends, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ that same nature of hardening our hearts is to be found in us. ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର କଠିନ କରୁଛୁ I was like this. ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲି How many times I would say, oh, I've done a dirty thing. କେତେ ଥର ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ଏକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି I have sinned. ମୁଁ ପାପ କରିଛି Oh God, forgive me. ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର But ମାତ୍ର the same evening I would do it again. ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ତାକୁ କରୁଥାଏ That is not repentance. ତାହା ମନ ଫେରଣ ନୁହେଁ Repentance is turning away from sin. ମନ ଫେରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମୁଖ ହେବା ବା ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା I don't know how many people are here who have been bitten by a cobra. ମୁଁ ଜାଣେନି ଏଇଠି କେତେଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାଗସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଛି ବା କାମୁଡ଼ିଛି If you manage to survive a cobra bite, ଯଦି ନାଗସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା ପରେ ବି ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି you won't go and play with a cobra again. ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ସେଇ ନାଗସର୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଖେଳିବେନି ବା ତା Why? ସହିତ ଖେଳିବେନି କାହିଁକି You know that it is dangerous. ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତାହା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ And you turn away ପୁଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ and you run away from a cobra. ପୁଣି ଆପଣ ଏକ ନାଗସର୍ପ ସମ୍ମୁଖରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ Why? କାହିଁକି Because you know what its bite did for you. ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଯେ କାମୁଡ଼ାରେ ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି Your life was almost gone. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ଚାଲିଗଲା ପରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି So you never turn towards the cobra. ତେବେ ଆପଣ ସେ ନାଗସର୍ପ ନିକଟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବେନି Now repentance is like that. ମନ ଫେରଣ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର You don't want to play with the sin ଆପଣ ସେ ପାପ ସହିତ ଆଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି again. ପୁନର୍ବାର You know what sin did for you. କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପାପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି What misery it brought. କି ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆଣିଛି What sleeplessness. କି ପ୍ରକାର ଏକ ଅବିଶ୍ରାମ ବିହୀନ What ରାତ୍ରି sickness. କି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା And all the time their lifestyle is infecting others. ପୁଣି ସାରା ଜୀବନ କାଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି They are bringing the curse on their children. ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଅଭିଶାପକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି My dear people, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ are you going to be a disease bringer? ଆପଣ କ'ଣ ଏକ ରୋଗ ବାହକ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି Are you going to be a disease giver? ଆପଣ ରୋଗ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି Or are you going to bring salvation? ନା ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଆଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି Oh, what a sad world we are living in today. କି ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଆଜି ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ So people say, I have sinned. ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିଛି Forgive me. ମୋତେ କ୍ଷମା କର But then they do it again. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାହା କରନ୍ତି
Now, there is confession in many people, ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର ତ ରହିଛି, but there is no redemption. କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା Are ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। you redeemed from that condition? ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କ'ଣ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି କି? Are you set free? ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି କି ସେଥିରୁ? Are you able to set others free? ଆପଣ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? Now that is the test. ତାହା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। The cross of Jesus ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ sets you free. ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ। If you turn to John 8th chapter, ଯଦି ଆପଣ ଯୋହନ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଖୋଲିବେ 34th verse, ତାର 34 ପଦ, John 8:34, ଯୋହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 34 ପଦ। Jesus answered them, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, Verily, verily, I say unto you, truly, truly, I say unto you, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, whosoever committeth sin ଯେ କେହି ପାପ କରେ is the slave of sin. ସେ ପାପର ଦାସ ଅଟେ। You know, all of us can say, oh, I'm free. I'm not in prison. I don't have chains. ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ, ମୁଁ କାରାଗାରରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। But there are invisible chains upon you. କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନ ସବୁ ରହିଛି। Your mind, ଆପଣଙ୍କ ମନ, your fears, ଆପଣଙ୍କ ଭୟ, your thoughts, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, your personality ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ is chained. ତାହା ବନ୍ଧନ ଶିଙ୍କୁଳି ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। See, out of a group like this, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ what great potential and power should be released. କେତେ ଯେ ମହାନ ଦକ୍ଷତା ପୁଣି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। See, I have seen slaves to sin, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପାପର ଦାସ ହେବା ବିଷୟ, terrible slaves to sin, ଭୟଙ୍କର ପାପର ଦାସ ହିଁ ରହିବା ଜୀବନ set free. ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। I can't set them free, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେନି, but the cross of Jesus, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ। that is the death and resurrection of Jesus, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଟେ। as the prayashchit bali, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଯାହା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, that sets you free. ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରେ। So the Bible says, ତେଣୁ ବାଇବଲ କୁହେ, if the Son doth set you free, ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି ବା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, 36, 36 if ପଦ, the Son therefore shall make you free, ଅତଏ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, you shall be free indeed. ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। Now, ବର୍ତ୍ତମାନ to go back to Pharaoh, ଫାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। Pharaoh said, I have sinned, take away this plague. ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି, ଏଇ କଷ୍ଟ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦିଅ। How many times we have prayed like that? କେତେ ଥର ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, Lord, ପ୍ରଭୁ I have sinned, take away this sickness. ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ଏଇ ଅସୁସ୍ଥତା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। But we went and did the same thing again. କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପୁଣି ଯାଇ ସେଇ ଭୁଲ ସେଇ ପାପ ଆଉ ଥରେ କରୁ। So that is what we see in Pharaoh. ତାହା ହିଁ ଆମମାନେ ଫାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ। But finally God said, ଶେଷରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, now I am going to set you free. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। This time ଏଇଥର Pharaoh cannot hold you captive anymore. ହଁ, ଫାରୋ ଆଉ ତୁମକୁ ବନ୍ଧନରେ ବା ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବନି, ଆଉ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ରଖିପାରିବନି ନିଜ ନିକଟରେ। My dear people, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, people in Egypt at that time,
Those who neglected, they saw the judgment that night. ସେଇ ସମୟରେ ମିଶ୍ରର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ The ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ବିଚାରକୁ firstborn ଦେଖିଲେ died. କାରଣ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର There was କରାଗଲା mourning throughout Egypt. ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭିଲା No, God does not want you to be plunged into sorrow. ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ବୋଲି। God wants to turn your tears into smiles and laughter. ସଦା ପ୍ରଭୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ରୁକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି But ମାତ୍ର the only way it can be done କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମସ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ is to go to the blood of the cross, ସେ କ୍ରୁଶର ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା to be washed from all your sins. ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ ସୁସ୍ଥ Then ହେବା you ନିମନ୍ତେ will ବା be ମୁକ୍ତ ହେବା free. ନିମନ୍ତେ ତାପରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ My dear young man, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ your life will be multiplied 1,000 times. 1000 ଗୁଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁଗୁଣିତ ହବ And you young woman, ଓ ମହିଳା ମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ when you become 50 and 60, you won't be saying, "Bah, bah, 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 bah." ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 50 କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରେ ହେବେ, ଆପଣ Your କହିବେନି teeth will be there. Your strength will be there. ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବଳ ସେଇଠି ରହିବ You will be multiplied 1,000 times. 1000 ଗୁଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଗୁଣିତ କରାଯିବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଯିବ That is what Jesus wants to do. ତାହା ହିଁ ଯୀଶୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି Let us pray. ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା Let us pray. ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା